네, 오늘 정말 이른 오전부터 많은 분들께서 현장에 가득 함께 해주셨는데요. 즐거운 아침으로 시작하셨습니까? 대한상공회의소 그리고 조선일보가 주최하는 2024 저출생 컨퍼런스 함께 해주신 모든 분들 진심으로 환영합니다. Our distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very pleased to welcome you all to the 2024 International Conference, Low Fertility Knowns and Unknowns. Firstly, please allow me to introduce myself. My name is Jang Seon-young, your MC for this special event. It's my great honor to be your MC for this special occasion. 네, 인사 먼저 드리겠습니다. 저는 오늘 이 뜻깊은 자리 진행을 맡은 아나운서 장선영입니다. 여러분 대단히 반갑습니다. 네, 고맙습니다. Thank you very much. 네, 오늘 컨퍼런스의 주제 그 어느 때보다 시의적절하고 또 중요한 주제가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 최근 우리나라 출생률 심각한 수준으로 저하가 되고 있는 상황이죠. 큰 사회적 과제로 떠오르고 있는데요. 이에 따라서 이 출생률 저하에 대해서 근본적인 원인이 무엇이고 또 어떤 영향들을 주고 있는지 그 대응들을 함께 논의하는 자리로 준비를 했습니다. Actually, our country's fertility rate has declined to a critically low level. In response, we have organized this conference to diagnose the fundamental causes and impacts of the declining birth rate and to discuss reasonable countermeasures. 네, 그래서 오늘 이 자리가 더욱더 의미 있는 자리가 될 것 같은데요. 지속 가능한 미래를 위해서 대한민국의 인구 전략 어떻게 현명하게 세울 수 있을지, 또 우리 가계와 정부, 기업이 어떤 역할들을 해 나가야 할지 함께 논의하고 또 그 해법을 찾아가는 의미 있는 시간 만들어 가셨으면 좋겠습니다. So we hope that this conference will provide valuable insights into Korea's population strategy for a sustainable future and the roles of households, the governments, and businesses. 자, 그럼 지금부터 2024 저출생 컨퍼런스를 본격적으로 시작해 보도록 하죠. Now, ladies and gentlemen, let us begin the 2024 International Conference, Low Fertility Knowns and Unknowns. Thank you very much. And now I will proceed with this event in English. We provide a simultaneous interpretation, so please use your receiver and set it to channel 1 for Korean and channel 2 for English. Thank you very much. Once again, I would like to deliver my sincere gratitude to all the participants, especially our distinguished guests from all over the world. Thank you very much for your participation. To open up today's event, Executive Vice Chairman Park Il-jun of the Korea Chamber of Commerce and Industry will deliver his opening speech. So could you please come up to the stage? Ladies and gentlemen, please welcome Executive Vice Chairman with a warm hand. 네, 단상으로 모시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 대한상공회의소 부회장 박일준입니다. 오늘 이렇게 대한상의와 조선일보가 공동으로 개최하는 저출생 컨퍼런스에 참석하신 모든 분들을 환영합니다. 특히 이 컨퍼런스 준비할 때 함께 힘써주신 조선일보와 또 홍준호 발행인님, 또 바쁘신 가운데 귀중한 시간을 내주신 주영환 저출산 고령사회위원회 부위원장님, 또 기조 강연을 맡아주신 김태유 교수님, 그리고 해외에서 참석해 주신 전문가들을 포함해서 각 세션의 발표자, 토론자 여러분께 감사드립니다. 다들 아시다시피 우리나라 합계 출산율이 0.72 수준으로 급락했습니다. 이제 젊은 인력이 계속 줄어든다는 것은 국가의 성장 잠재력이 낮아지고 지난 70년간 확립해온 국가 재정, 연금, 국방 등 경제사회 시스템의 유지가 더 이상 쉽지 않다 하는 것을 의미합니다. 엄청난 도전이 아닐 수 없습니다. 그간 많은 대책들이 발표가 되고 예산이 투입이 됐지만 오히려 출산율은 계속 낮아지고 있습니다. 이처럼 정책이 효과를 발휘하지 못한 것은 문제 심각성에 대한 인식, 현상에 대한 올바른 진단 이런 부분들이 부족했고 또 그에 맞는 정확한 처방이 이루어지지 못했다고 생각합니다. 저출생 문제를 이미 겪은 나라들의 사례, 또 저출생의 문명사적인 의미, 또 우리나라의 특수성
이런 부분에 대한 고민을 통해서 우리가 미처 알지 못했던 요인을 찾아내고 그에 따라서 정책을 추진해 나가야 된다고 생각합니다. 저출생 같이 여러 부분이 복합적으로 얽혀 있는 그런 사회 문제는 포괄적인 접근이 필요합니다. 정부 혼자만으로도 해결이 어렵기 때문에 오늘 컨퍼런스처럼 정부와 언론 그리고 경제계가 힘을 합쳐서 대응을 해야 된다고 생각합니다. 최근 윤석열 대통령께서도 저출생 문제를 국가 위기 상황이라고 말씀하시고 부총리급의 저출생 대응 기획부를 만들고 또 대통령실에도 수석 비서관을 신설하신다고 발표한 바가 있습니다. 조선일보 등 언론계도 이제 아이가 행복입니다라는 캠페인을 통해서 출산과 양육의 가치를 높이고 가족 친화적인 사회 환경을 만들고 청년 세대가 미래를 꿈꿀 수 있는 지속 가능한 대한민국의 토대를 만들기 위해서 노력하고 계신 것으로 알고 있습니다. 우리 기업들도 젊은이들의 미래 불안을 줄일 수 있는 좋은 일자리, 또 직원들이 열심히 일하면서 동시에 아이를 키울 때 부담이 없는 그런 환경을 만들어주는 역할을 해야 된다고 생각합니다. 바쁘신 중에도 자리를 함께 해주신 여러분께 다시 한번 감사드리고 오늘의 논의가 우리 사회가 지금 당면한 가장 시급한 저출생 문제를 극복할 수 있도록 전문가들의 아이디어와 각국의 사례를 공유하고 또 우리 실정에 맞는 해법을 찾는 아주 결정적인 계기가 되기를 바람하지 않습니다. 상위가 앞으로 관심을 가지고 계속 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. Please give another big hand. Thank you so much for your insightful speech. Thank you very much. Yes, as he mentioned, I hope you have a meaningful and wonderful time together through this conference. Thank you very much. Now it's my privilege to introduce publisher Hong Jun-ho from our event co-host, the 조선일보, for his welcome speech. So ladies and gentlemen, please welcome publisher Hong to the stage with a warm hand. 네, 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 여러분 반갑습니다. 조선일보 발행인 맡고 있는 홍준호입니다. 오늘 조선일보와 함께 저출생 컨퍼런스를 함께 해주시기로 해주신 우리 대한상공회의소의 최태원 회장님하고 박일준 부회장님 감사드립니다. 바쁜 일정에도 오늘 컨퍼런스에 참석해 주신 주영한 저출산 고령사회위원회 부위원장님, 기조강연을 해주실 우리 김태유 교수님, 오데드 갤로 교수님, 그리고 토론에 참여해 주실 국내 여러 석학분들께 진심으로 감사의 말씀 올립니다. 사실 저는 오늘 약간 무거운 마음으로 이 자리에 섰습니다. 저희 조선일보는 6년 전부터 아이가 행복입니다라는 캐치프레이즈를 내걸고 저출생 극복 캠페인을 벌여왔습니다. 6년 전인 2018년은 우리나라 합계 출산율이 처음으로 1.0 아래로 떨어진 해였습니다. 저희가 내부적으로 타스크포스를 만들어서 캠페인을 시작을 했는데요. 물론 저희 조선일보만이 문제의식을 가진 건 아니었었고 이후 정부도 지자체도 많은 예산을 투입하면서 이 문제에 대처를 해왔습니다. 그렇지만 안타깝게도 출산율은 계속 떨어졌고 급기야 작년 4분기에는 0.65명까지 추락했습니다. 농촌에서 아이 울음소리가 그쳤다는 얘기는 더 이상 뉴스가 되지 않지요. 이제는 서울 한복판에서도 아이를 분만할 병원을 찾기가 힘들다는 얘기가 나오고 있습니다. 앞으로 4년 뒤에는 서울 초등학교의 6곳 중 한 곳은 한 학년에 40명도 채 되지 않는 그런 소규모 학교가 될 거라고 합니다. 7년 뒤에 대한민국 인구의 절반은 50세 이상이 된다고 합니다. 상황이 이렇게까지 된 건 뭔가 우리가 그동안 대처를 잘못해왔다 이런 뜻이 될 것이라고 생각합니다. 그동안 우리 정부와 언론이 놓치고 있었던 보다 구조적이고 근본적인
요인들이 복합적으로 작용한 결과가 지금의 현실이라고 생각합니다. 오늘 컨퍼런스는 바로 그런 구조적이고 근본적인 복합 요인들을 찾아내서 좋은 해결책을 도출하는 그런 자리가 됐으면 합니다. 저출생은 한국만이 아닌 세계 각국의 공통 현상이기도 합니다. 그래서 저출생 문제를 먼저 경험한 다른 나라들은 이에 어떻게 대처해왔고 어떤 대처들이 실효성이 있었는지 생생한 사례를 통해서 검증해보는 것, 저희들한테는 좋은 교훈이 될 것이라고 생각을 합니다. 이번 컨퍼런스를 계기로 해서 저희 조선일보도 앞으로 더 무거운 책임감을 갖고 아이 울음소리가 이어지는 행복한 가정, 행복한 대한민국을 만드는 일에 작은 힘이나마 보태도록 하겠습니다. 오늘 많은 의견들, 좋은 의견들 주시고 서로 이 솔루션을 찾아나가는 그런 자리가 되기를 기대합니다. 여러분 감사합니다. Please give him a big applause once again. Thank you so much for your insightful speech and your welcome speech. Thank you very much. With this welcome speech, with that, we realized once again how important this conference is today. Thank you very much. Next, for congratulatory speech, we have Vice Chairman Chu Hyung-hwan of the Presidential Committee on Aging Society and Population Policy, which is a government control tower for the overall policies of low fertility and pollution aging. So please welcome Vice Chairman to the stage. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to extend my gratitude to all of you for visiting Korea and attending today's conference. It is now the height of spring, a season of renewal and hope. In Korea, May is family month and the most popular month for marriage among Korean youth. In this sense, it is meaningful to hold the conference on low fertility in May. As you have come to Korea to attend this conference, I hope you take the opportunity to fully enjoy the vibrant energy of spring in May before returning home. Since most of the audience are Koreans, I will continue the speech in Korean from now on. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 저출산 고령사회위원회 부위원장 주영환입니다. 저출생, 우리는 무엇을 알고 우리는 무엇을 모르는가라는 주제로 대한상공회의소와 조선일보가 공동으로 주최하는 저출생 컨퍼런스의 개최를 진심으로 축하드립니다. 뜻깊은 행사를 준비해 주신 조선일보 홍준호 발행인님, 대한상공회의소 박일준 부회장님을 비롯한 행사 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 올립니다. 오늘 이 자리에는 전 세계적으로 심화되는 저출생 현상을 진단하고 대응 방향을 모색하기 위해 국내뿐만 아니라 해외에서도 대표적인 석학분들이 함께 자리를 해주셨습니다. 바쁘신 와중에도 먼 길을 마다하지 않고 함께해 주신 모든 발제자 및 패널 여러분께 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 존경하는 내외 귀빈 여러분, 출산율 하락은 전 세계적인 추세입니다. OECD의 평균 출산율은 1984년 이미 대체 출산율인 2.1명 미만으로 떨어졌으며 2021년에는 1.6명 수준까지 하락하였습니다. 출산율 반등에 성공한 경험을 가진 프랑스, 최고 수준의 가족 친화 정책과 복지로 유명한 핀란드 등도 최근 하락하는 출산율로 고민하는 것으로 알고 있습니다. 그 중에서도 한국은 저출생의 절대적인 수준과 상대적인 속도 측면에서 가장 빠르게 악화되고 있는 상황입니다.
과거 1965년에 5.2명을 기록했던 학계 출산율은 불과 20년 만에 1984년 1명대로 하락하고 2018년에는 1명대마저 붕괴되었습니다. 전쟁 중인 경우를 제외하고는 세계적으로 유례를 찾아보기 어려운 수치입니다. 오늘 패널로 참석해 주신 조앤 윌리엄스 교수님께서는 EBS 다큐멘터리에서 현 상황의 심각성을 한마디로 요약해 주셨습니다. Korea is screwed, so screwed. 와우. 대한민국 완전히 망했네요. 와우. 낮은 출산율은 단순한 인구 통계로 끝나는 것이 아니라 시차를 두고 경제, 사회, 안보 전 영역에 걸쳐 급격한 변화를 불러일으킵니다. 오늘 우리가 저출생을 당면한 가장 시급한 과제로 인식하고 국내의 석학 여러분들과 함께 이 자리에 모인 이유입니다. 그간 출산율 반등을 위해 노력해온 각국의 경험과 노하우를 공유하고 글로벌 추세와 국내 특성을 균형 있게 진단하여 저출생 추세 반전, 미티게이션과 적응, 어댑테이션을 위한 해결책을 모색하는 의미 있는 논의의 장이 되기를 기대합니다. 그간 우리나라는 저출생에 대한 안이한 인식으로 적시 정책 전환에 실기한 측면이 있습니다. 1980년대 초 이미 학계 출산율이 대체 출산율 이하로 하락했음에도 불구하고 1996년에야 기존의 산하 제한 정책을 공식적으로 폐지했으며 그 이후에도 저출생 원인에 대한 구조적 대책과 범정부적 통합적 정책 추진, 정책 성과 평가 및 환류, 정부는 물론 민간을 포함한 범국가적 역량 결집 등 전반적인 부분에서 미흡했습니다. 이제 과거와 같은 실패를 되풀이해서는 안 됩니다. 제가 몸담고 있는 저출산고령사회위원회와 관계부처들은 앞으로 10년이 저출생 대응의 마지막 골든타임이라는 비상한 각오를 가지고 저출생 대책을 준비 중에 있습니다. 저출생 추세 반전의 핵심은 청년들이 고용, 주거, 양육, 일가정 양립 등 미래에 대한 불안 없이 아이를 낳을 수 있는 여건을 조성해 주는 것입니다. 이를 위해서는 근본적으로 청년들이 원하는 좋은 일자리를 많이 만드는 것이 중요합니다. 좋은 일자리가 적고 그나마 수도권에 집중되어 있는 것이 우리나라가 직면한 저출생의 가장 큰 원인이기 때문입니다. 소수의 좋은 일자리에 취직하기 위해 좋은 학교에 들어가려 하고 이를 위한 입시 경쟁으로 사교육비 부담이 급증하였습니다. 수도권의 인구가 집중되다 보니 집값이 상승하고 수도권의 물리적, 정신적 경쟁 압력이 극심해졌습니다. 따라서 보다 많은 양질의 일자리를 전국적으로 창출하고 정규직, 비정규직 간 격차 등 노동시장 이중 구조를 개선하면서 수도권 집중을 억제해 나감으로써 청년들이 느끼는 경쟁 압력과 고용 불안을 완화시켜야 합니다. 다만 이 과정은 산업 혁신 등 경제 전반의 혁신 노력이 병행되어야 하는 만큼 긴 호흡을 가지고 일관성 있게 꾸준히 추진해 나갈 계획입니다. 단기적으로는 저출생의 직접적 원인에 대해 선택과 집중을 통해 정책적 역량을 집중해 나가겠습니다. 특히 일가정 양립, 양육, 주거 등 3대 핵심 분야에 주력하고자 합니다. 첫째, 필요한 시기에 더 자유롭고 충분하게 출산 전후 휴가, 육아휴직, 근로시간 단축, 유연근무 등 일가정 양립 제도를 사용하도록 지원을 아끼지 않겠습니다. 복지국가 비교 연구로 잘 알려진 에스핑 앤더슨은 일과 가정에서 성평등 수준에 따라 출산율이 U자 관계에 있음을 보여주었습니다. 즉, 성평등에 기반한 여성 고용 확대가 출산율 제고에 기여할 수 있다는 의미입니다. 앞으로 남성과 여성 모두가 출산휴가, 육아휴직을 꼭 필요할 때 자유롭게 쓸 수 있도록 육아휴직의 급여 체계를 재설계하고 배우자 출산휴가도 확대하겠습니다.
육아 과정에서도 부모가 일을 포기하지 않도록 근로시간 단축, 유연 근무 등의 사용 여건을 개선하겠습니다. 이러한 일가정 양립 제도가 중소기업에까지 확산되어 전 사회적으로 제도가 안착되도록 기업 부담을 정부가 확실히 지원하겠습니다. 둘째, 양육은 사회 공동체 책임이라는 원칙하에 페런털 케어에서 퍼블릭 케어로 전환하겠습니다. 어린이집에서 유치원, 초등 늘봄 학교로 이어지는 공 11세 국가 책임 교육 보육 체계를 확립할 계획입니다. 영유아대 보육교사 비율을 개선하고 어린이집 프로그램 질적 수준 향상 등을 통해 영유아 돌봄 서비스를 획기적으로 개선하고 틈새 돌봄, 긴급 돌봄 등 아이돌봄 서비스를 촘촘하게 재설계하는 한편 초등 늘봄 학교를 전면 확대해 나가겠습니다. 셋째, 신혼 출산 가구들의 주거 부담을 덜어줄 수 있는 실효성 있는 대책도 마련해 나가겠습니다. 이러한 정책적인 대응과 함께 사회인식 변화를 위한 노력도 병행하겠습니다. 우리 사회에 만연한 개인주의, 물질주의에서 벗어나 가족에 대한 소중함과 공동체와의 유대감을 기반으로 사회적 자본이 형성될 수 있도록 저출산고령위원회가 구심점이 되어 경제계, 종교계, 방송, 언론계, 시민사회 등과 함께 범국가적 역량을 결집해 나가겠습니다. 한편 이러한 저출생 반전 노력과 병행하여 당분간 대체 출산연로의 회귀가 쉽지 않은 점을 감안할 때 적응 노력도 함께 추진해야 합니다. 인구 구조 변화에 따른 산업 구조 재편을 가속화하고 외국인 노동자, 고령자, 여성 등 산업 인력을 추가로 확보하면서 연금, 건강보험 등 사회 안전망의 개편도 고민을 하고 있습니다. 초저출생이 급속도로 다가오는 고령화와 맞물린 상황에서 이에 적응하기 위해서는 인구 증가 시대에 형성된 우리 사회 전반의 제도와 문화를 개편하는 등 사회 전반을 혁신하는 국가 개조 차원의 범국가적 노력을 경주할 필요가 있다고 봅니다. 내외 기빈 여러분, 저출생 현상은 단순히 경제적 이해관계를 반영하는 것이 아니라 사회 시스템, 문화, 심리 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 드러납니다. 오늘 이 컨퍼런스에서는 일가정 양립, 여성보호, 이주, 가족정책, 기업 참여 등 다양한 이슈가 논의될 걸로 알고 있습니다. 저출생과 관련해 이미 알려진 지식과 경험은 공유하고 잘 알지 못했던 언노운에 대한 통찰과 실현 가능한 대응 방향을 제시해주는 활발하고 생산적인 논의가 진행될 것으로 기대합니다. 저출산 고령사회위원회도 오늘 제기해 주신 다양한 의견을 반영하여 저출생과 관련된 변화에 현명하게 대응할 수 있는 올바른 방향의 정책 프레임워크와 구체적 정책을 만들고 이를 실천하는 데 모든 역량을 결집해 나가겠습니다. 다시 한번 저출생 컨퍼런스 개최를 축하드립니다. 감사합니다. Please give another big hand. Thank you very much for your speech and message. Thank you so much.